Hello, everybody, and welcome once again. This time we are screening the third semester appreciating prose, and I've got a special surprise for you. I'll just read out a section of what I found on the internet, and this time this is from katexic.com. Hello, everybody, and here they once again. They talk about the third semester appreciating prose. So they talk about I'll just read it out. Thus, all these tiny scratches give us breadth and heft and depth. A world that has only periods is a world without inflections. It is a world without shade. It has a music without sharps and flats. It is martial music. It has a jackboot rhythm. Words cannot bend and curve. A comma, by comparison, catches the gentle drift of the mind and thought, turning in on itself and back on itself, reversing, redoubling, and returning along the course of its own sweet river music, while the semicolon brings clauses and thoughts together with all the silent discretions of a hostess arranging guests around her dinner table. I'm sure you would have by now understood which lesson we're going to screen today. And I have great pleasure in introducing Hina Majid, Assistant Professor, Department of English, IHRDE Tamarasheri. She took this lesson for us during our free prime class sessions, and I'm so thrilled and happy to bring this to all the third sem BA English students. Enjoy the video. So today I'll be dealing with In Praise of the Humble Comma by Pico Iyer. It's an essay written by Pico Iyer, and as the title says, it's about comma. We often use but something which we does not give much regard. Angana punctuation mark and comma and it's very important. So our author like what is the importance of comma, punctuation marks in general, what is its importance? Essay and it's not just about the grammatical name. Punctuation marks, comma, we might think that it might be about the grammatical needs or something of that sort. It's like psychological needs and like when you speak something, what is the feelings that you would like to convey? Okay, now first we'll start with the author, like author because he might be new to at least some of us. So his name was Siddharth Pico Raghavan Iyer. The full name is Siddharth Pico Raghavan Iyer. The name is very interesting. Siddharth it's taken from the name of Gautama Buddha. And Pico, in real, he was an Italian Renaissance humanist. Humanist Pico della Mirandola Italian person. So his name is taken from Pico, that person, Italian person. So his name is Siddharth Pico Raghavan Iyer. He was born in the year 1957 in UK. Okay, so Oxford City, Oxford University, so he was born in UK, and he is a well-known essayist. He's a well-known novelist. He's known for his travel writing. Memoirs. Apart from that, he's also a journalist. So ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ fields എന്ന് പറയുന്നത്, and he was born in the year 1957.
And his major works include Video Night in Kathmandu, The Lady and the Monk, Falling Off the Map, A Beginner's Guide to Japan. So ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ കമ്മിങ് ടു where he was born and his life history and all that. He was born in UK. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പം what makes him different is that you might have read several writers who have migrated to other countries and they are lamenting about their homeland. അവരവരുടെ കൾച്ചർ മിസ് ചെയ്യുന്നു, അവരവരുടെ മെമ്മറീസ് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സിനെ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദോസ് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ബട്ട് വി സേ ദാറ്റ് പീക്കോ അയ്യർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വളർന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് പീക്കോ അയ്യർ. സോ എന്താണ് ഹി നോർമലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, പക്ഷേ ഹി ഈസ് നോട്ട് സോ. He celebrates this in-betweenness. എവിടെയും belong ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ he celebrating that thing. സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. He was born in UK as I told you in the Oxford city. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 7 years, when he was 7 years, his father was a philosopher in Oxford University and also a political theorist. So fatherനും motherനും അതായത് family they had to shift to California when he was 7 years old. So UK-യിൽ നിന്നും he had to migrate to California. പക്ഷെ his parents migrated. He remained in UK itself and he completed his education in UK. From the prestigious Oxford and Harvard University. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. And ഓർക്ക UK-യിലാണ് ജീവിച്ചത്, but his citizenship was in US. കാലിഫോർണിയയിലായിരുന്നു. കാലിഫോർണിയയിൽ സെയിന്റ് ബാർബറ സിറ്റിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. And he has an Indian background. അദ്ദേഹത്തിന്റെ great grandfather എന്ന് പറയുന്നത് he was a famous Gujarati poet. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. And പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, it was during a business travel that he planned to settle in Japan. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജപ്പാനിൽ പോകാനിടയായി. And he saw a Buddhist temple and അതിന്റെ ഒരു പീസ്ഫുൾനെസ്, അതിന്റെ ഒരു കാംനെസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ he was so much attracted by this city of Nara in Japan. Nara എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ഏൻഷ്യന്റ് സിറ്റിയാണ്. So അവിടെ he was so much attracted by the calmness of this city and he planned to settle there. So അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്ക, it's spread in different parts of the world, UK, US and എന്താണ് Japan. He has this Indian background, everything. So പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും he is not a person who does not feel that എന്താണ് ആ ഒരു ഡയസ്പോറിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് he celebrates this thing, ഈ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻനെസ്, എവിടെയും ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പം he can experience a lot of cultures. സോ അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കൊട്ടേഷൻസിനും ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് താനും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. You can see that I'm not rooted in a place, I think, so much as in certain values and affiliations and friendship that I carry everywhere I go. My home is both invisible and portable. So it's very clear. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ the concept called home, for me it's portable. അതിനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. സെയിന്റ് ബാർബറയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഒരു വൈൽഡ് ഫയറിൽ കത്തിപ്പോയി ഒരിക്കൽ. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷമാണ് പീക്കോ അയ്യറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നൊമാഡിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേർഡ് ലൈക്ക് ടെമ്പറമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഒരിടത്ത് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് he used to travel to different parts of the world and he did not have this concept called home set up in his mind. So ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ആസ് എ റൈറ്റർ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഫാക്ടർ നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. He married Hiroko, a Japanese woman. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു he settled in he's living in Japan. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം ജപ്പാനിലാണുള്ളത്. And he married Hiroko. She's a Japanese woman. His Autumn Light എന്ന് പറയുന്നത് it's a memoir. Okay. Autumn Light is a sublime celebration of autumn set in Japan's ancient capital Nara. So Autumn Light എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ memoir, it's about this capital city of Japan, ancient capital city of Japan, Nara എന്ന് പറയുന്ന capital cityനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു Autumn Light എന്ന് പറയുന്ന memoirs discuss ചെയ്യുന്നത്. So as I told you, he's a writer who celebrates the in-between position he occupies as a result of embracing multiple identities. So ഞാൻ പറഞ്ഞു he celebrates this thing. He does not lament his missing a culture or anything of that sort. അദ്ദേഹം എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി, അങ്ങനത്തെ റെമിനിസൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. He celebrates this thing completely. വളരെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് he has told about himself that he's a global village on two legs എന്നാണ്.
അതായത് ഒരുപാട് നാടുകളുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. സോ ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം സ്റ്റക്ക് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ടെക് ടോക്സ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ തിങ്ക് യു മസ്റ്റ് ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ്. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഹി ടോക്സ് ഇൻ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാനർ. വൺ സച്ച് ടോക്ക് ഇസ് ടൈറ്റിൽഡ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിൽനെസ്. ദി ആർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോക്കിനകത്ത് ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് the quality of being still. നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫിനകത്ത് യു ആർ സോ മച്ച് ബിസി ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, യു ഗെറ്റ് സോ മച്ച് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഏകാന്തതയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് എ ടൈം അവേ ഫ്രം ഓൾ ദോസ് ബിസി തിങ്സ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിന്നും യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ഫോർ എ വൈൽ, എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. സോ ആ ഒരു സമയം എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക് ടോക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദി ആർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And also there is another TED talk titled Where is Home? Where is Home? I hope you're noting it down because it's very interesting. Where is Home എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, ഒരു TED talk ഉണ്ട്. And that he says വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ കൾച്ചറൽ എക്സ്പോഷറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. He says that ഞാൻ UK യിലാണ് പഠിച്ചത്, പക്ഷെ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്ന സ്ഥലം UK ആണ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പേഴ്സൺ ദെയർ. അവിടെയുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പേഴ്സന്റെയും ഒരു ലുക്സ് അല്ല എനിക്കുള്ളത്. വി സോ ദ ഫോട്ടോ. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലുക്കാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹി സേസ് ഇന്ത്യൻ ലുക്കാണ് എനിക്ക് ഉള്ളതെങ്കിലും ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കാൻ ടോക്ക് ദ ലാംഗ്വേജ് പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ദെയർ ഓർ എനി ഓഫ് ദ ഡയലക്ട്സ് ദെയർ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജും ഒരു ഡയലക്റ്റും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനി ഓഫ് ദോസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ അവിടെയും എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല അവിടെയും. And when it comes to US, because I have been living there and അവിടുത്തെ ഒരു ലിവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ there also I'm an alien. ഞാനൊരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രമാണ് എന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ. ഈവൻ there I'm an alien. And if you ask me, ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ജപ്പാൻ. കാര്യം എനിക്ക് ഐ റിയലി ലവ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് there, I love the peace that I experience there. So I could say that my home is in Japan, പക്ഷെ I live on a tourist visa there. So അവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. സോ യു കാൻ സേ ദാറ്റ് ഈവൻ എന്റെ ഹോം അവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹോം ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർ ഇസ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ടെക് ടോക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. യു മസ്റ്റ് ഗോ വാച്ച് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹിസ് quotation where he again says about his multiple identities. The country where people look like me, that is India, is the one where I can't speak the language. The country where people sound like me, that is Britain. He speaks like a British person. The country where people sound like me, Britain, is a place where I look highly alien. And the country where people live like me, America, is the most foreign space of all. Because എന്താണ് അവിടെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഈവൻ UK ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് എനി യൂറോപ്യൻ. ഇനി അമേരിക്കയിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഐ ലിവ് ദെയർ. സോ അവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഈവൻ ദെയർ ഐ എം നോട്ട് ദ സിറ്റിസൺ ഓർ ഐ ഹാവ് എൻ ഇമിഗ്രന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ദെയർ ഓൾസോ. സോ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റീസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് നോട്ട്, ഹീസ് നോട്ട് ലെമെന്റിങ് ഇറ്റ്, ഹീസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദോസ് തിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റീസ്, ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിലൂടെ വി ഗെറ്റ് ടു നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇൻ ഹിസ് വർക്ക്സ്. ഹിസ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് റിലീജിയൻ, മിസ്റ്റിസിസം, റെവല്യൂഷണറി ക്യൂബ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ക്യോട്ടോ. ക്യോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് സിറ്റി. Literature, globalism, sports and film. So these are his favorite topics. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം, his first work, അതായത് വീഡിയോ നൈറ്റ് ഇൻ കാഠ്മണ്ഡു എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്, I had mentioned it in his major works. അതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെബ്യൂ വർക്ക് ആയിരുന്നു വീഡിയോ നൈറ്റ് ഇൻ കാഠ്മണ്ഡു എന്ന് പറയുന്നത്. In that work he speaks about the East-West encounter. നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു വർക്കിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കുള്ള ഒരു കുറച്ച് യാത്രകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് വീഡിയോ നൈറ്റ് ഇൻ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ബുക്ക് വാസ് എൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് സക്സസ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ളവര് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദം ലൈക്ക് സുപ്രീം. നമ്മൾ അവരെ ഭയങ്കര ഒരു മെയിൻ ബോഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതറായി മാറുന്നു. ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദം ഓൾ ദി ടൈം. നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു. വി ആർ സ്റ്റിൽ കോളനൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഓൺ മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പീക്കോ അയ്യർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു വർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വീഡിയോ നൈറ്റ് ഇൻ കാഠ്മണ്ഡു, വാട്ട് ഹി സേയിങ് ഇസ്, ഹി സേസ് അവിടെ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് നോ വൺ നോട്ടീസസ്. അവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പം ഈസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് വെസ്റ്റിലുള്ളവർ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യക്കാരിപ്പം യൂറോപ്യൻസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വി try and learn about their culture, we imitate them or we in turn try to become like them.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെസ്റ്റിലുള്ളവർ, ദേ ലേൺ അബൌട്ട് അവർ കൾച്ചർ. അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ പീപ്പിൾ, ദേ ട്രൈ ടു ലേൺ അബൌട്ട് അവർ കൾച്ചർ, ദേ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഇൻ ടേൺ ബിക്കംസ് അസ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് ദർ ഇസ് എ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ്. ഈ ഒരു ഫാക്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ നൈറ്റ് ഇൻ കാഠ്മണ്ഡു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെബ്യൂ വർക്ക് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. So this is what he says in that book, and which is quite different from any other viewer. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്ലൂറൽ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. And now, as far as the essay is concerned, എന്താണ്, നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്രാവലിംഗിന്റെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൾച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എസ്സേനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ്. അതർവൈസ് ദിസ് ഇസ് എൻ എസ്സേ വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ പോയറ്റിക് വേ. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ്, നമുക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോമ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്. സോ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഹംബിൾ കോമ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും ബോറടി വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ മേക്ക് ദ ക്ലാസ് ബോറിംഗ്, പക്ഷേ ദി എസ്സേ ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ പോയറ്റിക് അക്കൗണ്ട്. കാരണം നോർമലി വെൻ യു റീഡ് എസ്സേസ് യു ഹാവ് ദി ടെൻഡൻസി ടു ഗെറ്റ് ബോർഡ് അല്ലെ. കുറെ ഫാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് there are 50% chances നമ്മൾ അതെന്താണ് ബോറിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ദിസ് എസ്സേ ഹാസ് ബിൻ റിട്ടൺ ഇൻ എ വെരി പോയറ്റിക് വേ, വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഹീസ് നോട്ട് ടെലിംഗ് us everything in a direct manner. he gives you a sentence and you can interpret from it. നമുക്ക് അതിലൂടെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും പോയിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. And as I told you, it's not just about the grammatical needs, it's about the psychological and emotional needs. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് you might have a feeling to be conveyed. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എസ്സേനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ മീനിങ് ഇസ് എൻറിച്ച്ഡ്, ഓൾട്ടർഡ് ഓർ ഈവൻ സബ്വേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഹംബിൾ കോമ. സോ കോമ ഇവിടെ ഹംബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി ഹംബിൾ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? The reason is, as I told you, comma എന്ന് പറയുന്നത് it's something that you often use. പക്ഷെ എത്ര പേര് അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്? Because we often what we do is that we try to put a comma somewhere. We feel like ചുമ്മാ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ we never care for what is the purpose that makes. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ അതിന് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് we don't care much about that. So എന്നിട്ടും it has a major function. എന്നിട്ടും എന്താണ്, കോമ വളരെ ഹംബിൾ ആണ് because it is not getting the respect that he deserves എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ആ ഒരു രീതി, അതുകൊണ്ടാണ് കോമയെ ഹംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു എസ്സേനകത്ത് ഹീസ് പ്രൈസിങ് കോമ, ഹീസ് ഗ്ലോറിഫൈങ് കോമ മാത്രമല്ല ഇൻ ജനറൽ ഓൾ ദി പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്. സോ ചുമ്മാ കോമ, full stop, semicolon, ഇതിനൊക്കെ ഒരു purpose ആണ് പറയുന്നത്. Because I don't know how many of you might be familiar with comma, full stop and all that, and even semicolon. Comma is something that is used to give a small pause. നമ്മുടെ written speech, because in spoken language we have several measures. നമുക്ക് stress ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് intonation change ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. We have different ways to modulate our speech in spoken language. When it comes to written language, you have these punctuation marks. അല്ല, നിങ്ങൾ academic writing പഠിച്ച സമയത്ത് you might have learned about punctuation marks, ഏതൊക്കെ punctuation marks ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. സോ കോമ എന്ന് പറയുന്നത് it indicates a small break. If you need to have a pause in between common ideas, അല്ലെങ്കിൽ related ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് if you need to have a pause in between, അതിനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന punctuation mark-ആണ് കോമ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it separates words, clauses or ideas within a sentence. So എന്താണ് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഒരു പോസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. So comma is something that is used to give a pause in language. Now full stops we also speak it as period. നിങ്ങളുടെ എസ്സേനകത്ത് it's called period, കാരണം American accently it's also been referred as periods. Full stops are meant to stop a sentence. So എന്താണ്, നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് full stops എന്ന് പറയുന്നത്. A semicolon, ഒരു കുത്ത്, ഒരു കോമ. A semicolon is used to link two independent clauses that are closely related in thought. അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ, I've given an example because most of you are unfamiliar with how a semicolon is used. My kitty is cute, semicolon, he loves to cuddle. So ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ് ആണ് അല്ലെ, ബട്ട് എന്താണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഡിയാസ് ആണ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ യു വാണ്ട് ടു കണക്ട് ടു ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഡിയാസ് ബട്ട് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ് സെമികോളൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, I hope that part is clear. And apart from that, you have a lot of other punctuation marks. നിങ്ങൾക്ക് hyphen ഉണ്ട്, ellipses ഉണ്ട്, 3 dot ഇങ്ങനെ, hyphen ഉണ്ട്, if you want to interconnect between words, and then you have question marks, and then you have several other punctuation marks of that sort. So ഈ ഒരു punctuation marks നെ എല്ലാം trace ചെയ്യാണ് Pico Iyer ഈ ഒരു essay നകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. We'll begin with the essay. So as I told you, this is not a boring essay. Once you start reading it, you don't see anything of this grammatical need. You see more of the psychological needs. Why do you use punctuation marks, and what is the effect that it gives? ഒരു punctuation mark use ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് impact ആണ് തരുന്നത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് he uses a lot of examples. ആ ഒരു examples അറിഞ്ഞിരിക്കുക. This is so much important. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് essay മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. And I hope you have read the essay, because you have been given the text. I'm set. Okay. So എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് original text ആണ്. So I'll be dealing with the slides. Okay. And firstly, what Pico Iyer does is that he compares comma to gods. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, I mean, I'll just read that. The gods, they say, give breath and they take it away. But the same could be said, could it not, of the humble comma. So ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ്, and when he begins the essays itself, what he does is that he compares comma to God. Comma എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. Why is it so? I mean, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത്? So he says, only God has the ability to give you breath. നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം തരിക എന്നുള്ളത് only gods are capable of doing it. അല്ലെ, നമുക്ക് ശ്വാസം തരിക, ശ്വാസം എടുക്കുക, they say എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. So നിരീശ്വരവാദികളെയും അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. They say, gods എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെത്ത് തരുന്നു, ബ്രെത്ത് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാറ്. That is the same thing that comma does. Okay, comma ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, comma എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a pause in speech, അല്ലെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, ഒരു pause വരുന്നുണ്ട്. So it gives you the time to breathe. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു pause വരുന്ന സമയത്ത് it gives you a resting place. You have this time to breathe. You have this time to take in and take out breath. So അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ശ്വാസം തരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് comma ചെയ്യുന്നത്. So you could say that comma is similar to gods, അല്ലെങ്കിൽ he is comparing comma with gods. And it is also giving you the time to think. Nammalippam, like when you watch films and all that, you see people telling, well, എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോ ആ ഒരു ഇത്തിരി സമയം നമ്മൾ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് അതൊക്കെ. ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം മതി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കോമ ഡസ്. കോമ ബ്രെത്ത് തരുന്നു, നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള സമയം തരുന്നു. ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് യു ദ ടൈം ടു think what you have to say next. അടുത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളതിനൊരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. Okay, so comma gives you the time to think and time to breathe. Only gods can give and take away breath. So ദൈവങ്ങൾക്ക് മാത്രം capability ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് to give you breath, to take away breath. So this is something that people say that only gods can do, and comma is doing this very same thing. Okay, but just like breath, comma is often used but least remembered. Okay, so he's telling, നമ്മളിപ്പം നമ്മള് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഓൾ ദി ടൈം, അല്ലെ? നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കൊരു മൊമെന്റ് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഹൗ മെനി ഓഫ് us think about this breath? ഇപ്പൊ നമ്മൾ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഡു. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ബ്രീത്ത് ഇൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ റിമെമ്പറിംഗ് ദിസ് ബ്രെത്ത്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ മൂമെന്റ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്, യു ആർ ടേക്കിംഗ് മൂമെന്റ് ടു അക്നോളജ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പേര് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോമ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഓഫൺ യൂസ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴും അതിനെ കാണുന്നു, ബട്ട് യു ഡു നോട്ട് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. യു ലീസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന് ഒട്ടും റിഗാർഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പീക്കോ അയ്യർ പറയുന്നത്. He says that it seems just a slip of a think, a patent stick, a blip on the edge of our consciousness, a kind of princess smudge almost. So നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോമ കാണുന്ന സമയത്ത് വി തിങ്ക് ഓൺലി പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ എയിം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വല്ല പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോമയെ കാണുന്നത്. വി ഡോണ്ട് ഗിവ് മച്ച് റിഗാർഡ് ടു ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസ് എ മച്ച് മോർ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഗിവ് ലെസ് കൺസിഡറേഷൻ ടു ഇറ്റ്. So essay തുടങ്ങുന്നത് it's by this way that he is comparing comma to gods. ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് തരാന്നുള്ള ഒരു മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോമ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വി ഡു നോട്ട് റിഗാർഡ് കോമ, നമ്മൾ അതിനെ വല്ലാണ്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു essay സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു ബിഗിനിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് എൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന പോലെ വീണ്ടും പീക്കോ അയ്യർ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഹി സേസ്, ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ he's comparing comma and gods, and in the next paragraph what he does is he is talking about the functions of punctuation mark. Punctuation marks എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ what is it doing, how is it like എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
So he says the function of punctuation marks is to keep up law and order. നമുക്കറിയാം നിയമങ്ങൾ റൂൾസ് ഇതിനെ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് വി നോ ദർ ആർ സെവറൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ പർപ്പസസ് ഫോർ ഓൾ ദി പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹി സേസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റോഡ് സൈൻസ്. റോഡ് സൈൻസിന്റെ മാതിരി തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിവെന്റ് ആക്സിഡന്റ്സ് and you want this smooth functioning of the road. Traffic signals ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മൊത്തം കൊളാപ്സ് ആവും, മൊത്തം ഡാമേജ് ആവും, മൊത്തം പൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഡാമേജ് ആവും റോഡ് സിസ്റ്റം. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റോഡ് സൈൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കൊളീഷനും കാര്യങ്ങളും ആക്സിഡന്റ്സ് ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So he uses a comparison again. എന്താണ്? They are just like road signs എന്ന് പറയുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഓരോ ലൈറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. He says a period is like a red light, a comma is like a yellow light, and a semicolon. ഈ മൂന്ന് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റെഡ് ലൈറ്റ്. എന്താണ് റെഡ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ നമ്മളോട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ആസ്ക്സ് യു ടു സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെ? So a period is a red light which gives you the completeness. നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് കോമ ഇസ് ലൈക്ക് എ യെല്ലോ ലൈറ്റ്. യെല്ലോ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? നമ്മളൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഓക്കെ. യെല്ലോ ലൈറ്റ്. കോമ ഇസ് ലൈക്ക് എ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ദറ്റ് ആസ്ക്സ് യു ടു സ്ലോ ഡൗൺ. നിങ്ങളോട് എന്താണ്? ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ് കോമ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഇൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ. ആൻഡ് സെമികോളൻ ആസ്ക്സ് യു ടു ഈസ് ഗ്രാജുവലി ടു എ ഹോൾട്ട് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഗൈൻ. ആൻഡ് സെമികോളൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളോട് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു സ്ലോ ഡൗൺ. സെമികോളൻ എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു ഹാവ് ടു സ്ലോ ഡൗൺ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ സ്ലോലി ടു എ ഹോൾട്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അഗൈൻ. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷേ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ് സെമികോളൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെമികോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ആസ്ക്സ് യു ടു സ്ലോ ഡൗൺ. നിങ്ങളോട് പതുക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഗ്രാജുവലി ടു ഹോൾട്ട് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഗൈൻ. യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അഗൈൻ. യു കാൻ സ്റ്റാൻഡ് ദേർ. സോ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സെമികോളൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റോഡ് സൈൻസ്. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറയുവാണ് ദേ ആർ ലൈക്ക് റോഡ് സൈൻസ്. ഡിഫറെന്റ് ലൈറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് റെഡ് ലൈറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദി യെല്ലോ ലൈറ്റ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ആർ ഓൾസോ ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓതർ പറയുന്നത്. Punctuation helps establish relations between people. So നമുക്കറിയാം punctuation marks, what they do is that they try to speak about the relationship between words അല്ലെ? ഓരോ വേർഡ്സ് തമ്മിൽ, ഓരോ സെന്റൻസസിൽ ഓരോ കണക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇമാജിൻ നമുക്ക് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് 2-3 സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ us to understand what that meaning is. നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇഫ് യു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ്, കറക്റ്റ് മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി എസ്സേ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ നീഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഓൾസോ അബൌട്ട് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അല്ലെ? സോ he says that punctuation marks helps establish റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ കോമ അല്ലെങ്കിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഹി സേസ് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സോൾട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഡിഫൈ. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് എക്സോൾട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക. ദേ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിനെ എക്സോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദേ ആർ ഗ്ലോറിഫൈങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഡിഫൈ ഇറ്റ്. ഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ലവേഴ്സ് ഡിഫൈ ഇറ്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ട്രൈ ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഇറ്റ് while lovers reject it. They don't like this punctuation marks and all that, but teachers like it എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം? One thing might be teachers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം punctuation marks might be close to persons who read the text അല്ലെ, who are always in connection with textbooks, and we say അല്ലെങ്കിൽ we suppose that teachers are always in connection. എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പൊതുവിലുണ്ട്. So this might be the reason that he says teachers exalt it. Teachers എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിനാണ്. So they exalt it, they glorify it, while lovers defy it. Okay. So ഇതിന് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. Lovers defy it. Lovers അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഹീസ് ടെല്ലിംഗ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. I'll just read that.
ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു അമേരിക്കൻ സീരിയൽ കില്ലർ ആയിരുന്ന ഗാരി ഗിൽമോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കില്ലർ ആയിരുന്നു ഗാരി ഗിൽമോർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആളുടെ മരണശേഷം ആളുടെ കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് കണ്ടെടുത്തു. ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കണ്ടെടുത്തു, നിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്. അപ്പൊ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്ലീസ് ലിസൺ. We love each other and belong to each other. Let's don't ever hurt each other, Nicole. Let's don't ever hurt each other. So ഞാൻ പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കും ഇല്ല. He's just writing it. ആ ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോന്നിട്ടുണ്ട്. We love each other and belong to each other. Let's don't ever hurt each other, Nicole. Let's don't ever hurt each other. So രണ്ട് ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവും. There is no punctuation mark. അത് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, അവരുടെ ആ ഒരു പാഷൻ, അവരുടെ ഇൻവെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലവ്, അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കും ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ punctuation marks എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? The author says it separates the inseparables. അല്ലെ, ലവേഴ്സ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ്. സോ അവരുടെ വാക്കുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ബി സെപ്പറേറ്റ്, ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഓൾ ദ ടൈം. ബട്ട് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്കുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദി ഓതർ സേസ് ലവേഴ്സ് ഡിഫൈ, ലവേഴ്സ് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ലവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി ഇൻസെപ്പറബിൾസ്. അതായത് ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ലവേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ചെയ്യുന്നത്. So lovers defy it, they reject it, they do not like it. While teachers exalt, teachers അതിനെ എന്താണെന്ന് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ടീമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾ ദി ടൈം. പക്ഷെ ലവേഴ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ദിയർ ഐഡിയാസ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. അതെ, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഷനോട് കൂടിയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ലവേഴ്സിന്റെ ആഗ്രഹം. സോ ദേ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ദേ ഡിഫൈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. റോഡ് സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഹി ഡസ് ഇസ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് punctuation marks convey the relations between people. Teachers exalt it, lovers defy it. അതിന്റെ റീസണും ഞാൻ പറഞ്ഞു. Hope that part is clear. So punctuation is a civic prop. അടുത്തതായിട്ട് പീക്കോ അയർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് punctuation is a civic prop. So civic prop എന്ന് പറയുമ്പോൾ civic എന്ന് പറയുമ്പോൾ related to man, ഒരു a citizen in a country. സോ ഒരു സിവിക് പ്രോപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് പീക്കോ അയർ ഗോസ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് ടു സേ ഇൻ ഹിസ് എസ്സേ. പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇസ് എ സിവിക് പ്രോപ്പ്. He says that it holds the society upright. സൊസൈറ്റിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു സിവിക് പ്രോപ്പ് ആണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്നാണ് പീക്കോ അയർ പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം ഒരു അനാലജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സിവിക് പ്രോപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹി യൂസസ് എൻ അനാലജി. സോ അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. A run-on sentence, its traces piling up without division, is as unsightly as a sink piled high with dirty dishes. So ഒരു run-on sentence, അതായത് sentences together, it's like ഒരു punctuation marksum ഇല്ലാത്ത ഒരു 2-3 sentences കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ how it looks like a sink that is filled with a pile of dirty dishes. വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് ഡേർട്ടി ഡിഷസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സിങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫിലിം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഫിലിംസിലും കാര്യങ്ങളും ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിലിം കാണുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈൽ ഓഫ് ഡേർട്ടി ഡിഷസ് ഇങ്ങനെ സിങ്കിൽ നിറയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So this is how a run-on sentence without punctuation marks look like. Okay, ഒരു കുത്തില്ല, കോമയില്ല. Imagine you have 2 or 3 sentences and you don't have any punctuation marks, you don't have full stops there, you don't have comma there, you don't know where a sentence is beginning, you don't know where a sentence is ending. So ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് he uses this analogy. A run-on sentences, its traces piling up without division, is as unsightly as a sink piled high with dirty dishes. So എന്താണ് ഈ ഒരു ഡേർട്ടി ഡിഷസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിങ്കിന്റെ മാതിരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഒരു സിങ്കിനകത്ത്, അതായത് സിങ്കിനകത്ത് ഡേർട്ടി ഡിഷസ് വെച്ച പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അനാലജിയാണ് ഓതർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗോസ് ഓൺ ടു സേ, ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്. നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇസ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ. നമുക്ക് വി നോ ദാറ്റ് ഓരോ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഒരുപാട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എനിത്തിങ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ
it will be reflected in language also. Anything. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദിസ് ഇന്റർനെറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വി യൂസ് ഷോർട്ട് ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഓൺ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി യൂസ് ഷോർട്ട് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ASAP, ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് TTYL, ടോക്ക് ടു യു ലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സംസ്കാരമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ കൾച്ചർ. സോ അതുപോലെ തന്നെ പീക്കോ അയ്യർ ഹി ഗോസ് ഓൺ ടു സേ അബൌട്ട് ദിസ് കൾച്ചർ. അദ്ദേഹം പറയുവാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ, അതായത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വീൻ വിക്ടോറിയന്റെ റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനകത്ത് ഭയങ്കര മൊറാലിറ്റിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് വർ ഗിവൻ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് എന്താണ് റൈറ്റിംഗ്, ആ സമയത്ത് റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരുന്ന സമയത്ത് ദേ ഗിവ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവർ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന മോഡേണിസം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന പീരീഡ് ആണ്. വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് മോഡേണിസം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡേൺ പീരീഡിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റേഴ്സിന് എന്ത് പറ്റി, അവരൊട്ടും ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. അവരുടെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദേ ഡീവിയേറ്റഡ് ഫ്രം എവറി കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. അതായത് അതുവരെ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതി പോന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഫോളോ ദി ഓൾഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്, ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഫോളോ ദി ഓൾഡ് തീംസ് ഓർ എനിത്തിങ്. അവരൊക്കെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ രീതിയിലാണ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദേ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. പൊതുവിൽ അവര് നിയമങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടീമാണ്. സോ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ദേ ഗേവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്. എക്സാക്ട് ആയിട്ട് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് വരണം, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ റൂൾസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തു. പക്ഷെ മോഡേൺ പീരീഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദേ ഡീവിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോഡേൺ പീരീഡിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പീക്കോ അയ്യർ പറയുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ജെയിംസ് ജോയ്സി. ജെയിംസ് ജോയ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് വർക്ക് ആണ് യുലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന 1922 നോവൽ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവന്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, യുലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1922 നോവൽ ആണ്. ഓക്കെ, ജെയിംസ് ജോയ്സിയുടെ. ആൻഡ് ആ ഒരു നോവലിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ കോൾഡ് മോളി ബ്ലൂം. മോളി ബ്ലൂം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. മോളി ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ നോവൽ. ആൻഡ് മോളി ബ്ലൂം ഇസ് ദി വൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നോവൽ. പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന്റെ അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫാണ് മോളി ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു 32 പേജസോളം മോളി ബ്ലൂമിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഷീ ഫീലിംഗ്, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു 32 പേജോളം വിത്തൗട്ട് എനി പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 32 പേജസ്. അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞു, മോഡേൺ പീരീഡ് ആയി. മോഡേൺ പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് യൂലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂലിസിസിനകത്തുള്ള ഈ ക്യാരക്ടർ മോളി ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു എന്താണ് മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ തോട്ട്സ് ഇൻ ഹർ മൈൻഡ്, ഷീസ് ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ഓർ ഷീസ് സേയിങ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഒരു 32 പേജസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു അൺപങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേറൊരു റൈറ്റർ ഇ കമ്മിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ആണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും വെൻ യു റൈറ്റ് ഗോഡ്, നമ്മള് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് പുട്ട് ദിസ് ജി ഇൻ അപ്പർ കേസ് അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും ജി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഗോഡിന്റെ സുപ്രീമസി കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഒംനിപൊട്ടൻസ് ആ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇ കമ്മിങ്സ് ഹി വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ. വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി യൂസ് ടു പുട്ട് ജി എസ് സ്മോൾ. ജി എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഫോളോ ദിസ് ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇ കമ്മിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ പോലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതിന് വേറെ പല ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ഈ ഒരു എന്താണ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് എപ്പോഴും പങ്ക്ച്വേഷൻസിലും അതൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നീട് മോഡേണിസ്റ്റ് ഏജിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് കൊടുത്തില്ല. ആൻഡ് ആ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിലൂടെ വാട്ട് ഇസ് ദേ ടെല്ലിംഗ്,
they are telling what they feel. കാരണം മോഡേൺ വേൾഡിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് പീപ്പിൾ ഹാഡ്. വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മോശം എക്സ്പീരിയൻസസ് അവരെ ഭയങ്കര ഡിസില്യൂഷൻഡ് ആക്കി. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവനുണ്ടോ, സൊസൈറ്റി എത്തി നിന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു സീ വെൻ ദേ ഡീൽ വിത്ത് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഓൾസോ. സോ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു കൾച്ചർ, ആ ഒരു ജനതയുടെ ഒരു ഫെയ്ത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ടേൺ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ബിക്കം the signature of cultures. Cultures കാണിക്കാൻ പോലും പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പും സ്റ്റാർട്ടും ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വേറെ പല വലിയ ഫംഗ്ഷൻസും പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പീക്കോ അയ്യർ പറയുന്നത്. ടോൾഡ് യു പങ്ക്ച്വേഷൻ ബിക്കംസ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ്. സോ സംസ്കാരങ്ങൾ, പല സംസ്കാരങ്ങളും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് again the next paragraph he goes on to say certain other examples also. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ he says about the Spaniard. Spaniard എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെയിനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആള്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു പീക്കോ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദി എസ്സേ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും സംസ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം, പല ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, the usage of double exclamation marks and question marks by a Spaniard to show his energy and passion. So ഈ സ്പാനിഷ്, നമ്മുടെ മണി ഹൈസ്ല ലാംഗ്വേജ്, സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനിയാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെയിനിലുള്ള ആൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. അവരുടെ സ്പെയിനിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പാഷനും ഭയങ്കര എനർജിയും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ മണി ഹൈസ്ല ടോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഓർമ്മ വന്നത്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര പാഷനും ഭയങ്കര എനർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ടീമാണ് ഈ സ്പെയിനിയാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെയിനിലെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So what they do is that in order to show this energy and passion, what they do is they put double exclamation marks. Exclamation mark അറിയാലോ, ഒരു I hope you know that. So അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, to show that double, ആ ഒരു പാഷൻ, അവരുടെ ആ ഒരു ഇമ്മൻസ് പാഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ they put double exclamation marks, 2 exclamation marks വെച്ചിട്ടും question marks വെച്ചിട്ടും. അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ജനതയുടെ കൾച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. they have so much inbuilt energy in them. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര എനർജിയും പാഷനും ഉണ്ട്. സോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. The Chinese omits directions from his ideogram. ഇപ്പൊ ചൈനയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് സർട്ടൻ ആൽഫബറ്റ്. നമ്മുടെ ചൈനീസ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിപ്പം ഈ ഉള്ള പോലെ their ആൽഫബറ്റ് അതെന്താണ്, മിക്കതും എന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വേർഡിനെ തന്നെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ഒമിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫ്രം ഹിസ് ഇഡിയോഗ്രാംസ്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഇഡിയോഗ്രാം ആണ്. അവരുടെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഫയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സിംഗിൾ ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സിംഗിൾ ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ പൊതുവിലുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ വെരി പേഷ്യന്റ്, ദേ ആർ വെരി കാം. നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചൈനക്കാരെന്താണ് വലിയ ഒച്ചയും പടയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അറബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും. അവരുടെ നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടാൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരെന്തോ ഷൗട്ട് ചെയ്യാണെന്ന്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ ദേ ടോക്ക്. ചൈനീസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ് ആണ്. അവര് ഭയങ്കര എന്താണ്, കാം ആണ് ആളുകൾ. So this is what happens in language also. അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒന്നുമില്ല. അവരെന്താണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം, ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ their patience അല്ലെങ്കിൽ their quality of being unaffected by anything, എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട്സിന്റെ യൂസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. In communist societies, the state is absolute. ഇതൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷോയിങ് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്. അതായത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രത്തോളം പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണിത്. In communist societies, the state is absolute. The dignity and divinity of capital letters is reserved for ministries, subcommittees and secretariats. നിങ്ങൾ I don't know if you have seen Chernobyl series, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ ഷെർണോബിൾ സീരീസ് നമുക്ക് കണ്ട സമയത്ത് യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ്, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഗോഡിനെ സുപ്രീം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദേ വോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അതുപോലെ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എം ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. സബ് കമ്മിറ്റീസിൽ എസും സിയും ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്സിൽ എസും ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. So state related ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസിലും they capitalize the first letter. It shows the dignity of their state, അല്ലെങ്കിൽ the absolute power. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു absolute power ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So again there you see this cultural difference. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. The anarchy of America in 60s was shown in the exploding exclamation marks and capital letters.
സോ അമേരിക്കയിലെ 60s എന്താണ് ഒരുപാട് ഈവന്റ്സ് നടന്ന ഒരു വർഷമായിരുന്നു 1960s എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻ 60s എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ, അതുപോലെ വിയറ്റ്നാം വാർ, അതുപോലെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അദ്ദേഹം അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് അരാജകത്വം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ 60s എന്ന് പറയുന്നത്. So ആ സമയത്ത് what the writers did is that they used this extra exclamation marks, question marks, capital letters ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തു to show their protest, അവരുടെ റിബല്യൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിനെ യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So again you see the example of a culture there. എങ്ങനെയാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്, how punctuation marks become the signature of cultures. ഓരോ നാട്ടിലെയും ഓരോ മൂവ്മെന്റിനെയും ഓരോ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസിനെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Now he says that Thank you very much, Hina teacher. Hina Majid is an assistant professor at IHRD Tamarsheri, and that was an exciting session. Of course, part 2 will be relayed very soon, and it will be in the YouTube. Please do not forget to subscribe. Please also do not forget to comment, because your comments will definitely carry us forward, and we look forward to your comments, so that we will also be able to update ourselves. Tell us also how you like the class and how you like the classes taken by Hina ma'am. Please don't forget to comment in the box below. Thank you and good night.